A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan kuliah tafsir kita pada hari Ahad malam Senin ini dengan sama-sama kita memulakan dengan membaca ratib Sayyidul Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل والتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والتف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والتف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والتف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الأحمر بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعرف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أروح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن الظهر باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم كريم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا ومشايخنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa sekali lagi dalam keadaan sihat wal afiah. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mana pada minggu yang lalu kita telah pun sama-sama mempelajari separuh daripada ayat yang separuh daripada ayat 196 dari surah Al-Baqarah. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita. Kita akan teruskan pengajian kita hingga akhir ayat 196. Ya, sesiapa ada kitab Pelita Al-Quran yang disusun oleh almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, maka sila buka pada muka surat 260. Ya. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita baca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita hadiahkan kepada pengarang kitab kita ini, iaitu Hadratul Marhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, dan juga kita menghadiahkan surah Fatihah kepada kedua orang tua kita, ya, dan juga kepada segenap guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca surah Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala memberkati pengajian kita pada malam hari ini dan melindungi kedua orang tua kita, melindungi guru-guru kita, merahmati kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan merahmati kehidupan kita, ahli keluarga kita, anak cucu cicit kita, wa ala man nawa aslafuna salih, وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah kita selesai daripada mempelajari separuh daripada ayat yang ke-196 dalam surah Al-Baqarah daripada perkataan Al-Hadyu, maka sampailah kita sekarang ini memperjelaskan, ya, pada muka surat 260. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana? Menerangkan pula satu hukum yang lain, iaitu mereka yang terpaksa mencukur rambutnya kerana sesuatu gangguan, hama-hama di kepalanya atau sakit dan sebagainya, boleh bercukur tetapi wajib membayar damnya, iaitu sama ada berpuasa selama 3 hari atau bersedekah 3 gantang makanan kepada 6 orang fakir miskin, atau menyembelihi seekor kambing, ya, atau menyembelih seekor kambing. Boleh dipilih satu dari 3 dam ini. Dalam hubungan ini ada hadis daripada Ka'ab bin Ujrah yang berkata, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana uqidu tahta qadrin wal qamlu yatanatharu ala wajhi faqala atu'dhika faqala atu'dhika atu'dhika apa ini?
atu'dhika hawammu ra'sik? Qultu na'am. Qala ihliqhu wa sum thalathata ayyam au at'im sittata masakin au idbah syatan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di tempat saya sedang meniup api di bawah sebuah periuk, sedang kutu-kutu bertabur di muka saya. Baginda pun berkata, adakah hama-hama itu di kepalamu mengganggumu? Jawab saya, benar. Kata baginda, syukurlah dan puasa 3 hari, atau beri makan 6 orang fakir miskin, atau sembelih seekor kambing. Maka apabila kamu telah aman, iaitu tidak ada halangan untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah, kemudian kamu pun masuk ke kota Mekah setelah luput masa haji, maka hendaklah kamu melakukan umrah dan bertahalul dengan umrah. Umpamanya, orang yang terlepas masa wukuf di Arafah, maka hendaklah ia membuat amalan umrah. Menurut satu riwayat daripada Ibn Abbas, ayat ini ditujukan kepada mereka yang datang ke Mekah dari tempat yang jauh. Mereka boleh membuat umrah dahulu daripada haji dalam bulan-bulan haji, kemudian melakukan haji. Inilah yang dinamakan haji tamattu'. Dan orang ini hendaklah membayar dam, iaitu dengan menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, hendaklah ia puasa 3 hari dalam masa haji, iaitu pada hari-hari sebelum hari Arafah, atau 3 hari termasuk hari Arafah, ataupun 3 hari selepas hari tasyrik, dan 7 hari apabila telah kembali ke negeri sendiri. Hukum ini hanyalah bagi mereka yang bukan penduduk tanah haram. Itu dia. Adapun bagi mereka yang tinggal di tanah haram atau sekitarnya, yang kurang dari perjalanan qasar. Perjalanan qasarnya apa para jemaah sekalian? Perjalanan yang mana kita diperbolehkan menunaikan solat qasar, solat yang diringkaskan, itu maksud qasar. Tidaklah dikenakan dam ini. Dengan genap puasa 10 hari itu, maka sempurnalah damnya. Adapun mereka yang tidak dapat berpuasa di musim haji atau di tanah haram Mekah, bolehlah ia berpuasa di negerinya dengan cara memisahkan antara 3 dengan 7 hari, dengan memisahkan antara 3 dengan 7 hari itu dengan 4 hari tidak berpuasa, iaitu hari raya haji dan 3 hari tasyrik. Begitulah dia yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri radhiyallahu an. Saya rasa keterangan yang telah pun kita baca bersama, telah pun saya jelaskan pada minggu yang lalu, ya. Akan tetapi waktu kita dah tak cukup, jadi sebab itu saya stop pada minggu yang lalu, ya. Jadi insya-Allah hari ini dah selesai dah, ya, surah ayat yang ke-196 dari surah Al-Baqarah. Baik para jemaah sekalian, kita sekarang akan masuk pada ayat yang selanjutnya, iaitu pada ayat yang ke-197. Ayat yang ke-197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab.
Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Minta maaf para jemaah sekalian ya. Saya baca kitab tafsir lagi satu ya. Sama saja keterangannya. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dalam beberapa bulan yang termaklum. Haji itu dalam beberapa bulan yang termaklum. Ya, yang termaklum. Apa maksud yang termaklum di sini? Yaitu yang sudah ditentukan, ya, yang sudah kita faham, yaitu haji itu bagaimana? Yaitu bulan-bulan haji itu adalah apa? Satu disebut dengan bulan Syawal, dua bulan Zulqa'dah, ya, dan bulan Zulqa'dah, dan tiga adalah 10 malam daripada bulan Zulhijjah. 10 malam ya daripada, dan ataupun senang cakap 9 hari daripada bulan Zulhijjah, sama saja ya. Maka barang siapa yang sudah masuk ya melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut tidak sah pada masanya yang lain. Baik, nanti kita pergi satu-satu. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Hari itu apa? Haji itu dalam beberapa bulan yang termaklum. Faman farada fihinna al-hajj, maka barang siapa yang telah masuk mengerjakan haji padanya, fala rafatha, maka tidak bolehlah ia melakukan persetubuhan, wala fusuqa, dan berbuat maksiat, wala jidala, dan pertengkaran dalam masa haji, wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu, dan apa sahaja, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, apa sahaja kebaikan yang kamu semua lakukan adalah diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kamu dengan sebaik-baik bekalan, iaitu bertakwa, iaitu sifat takwa. Wattaquni ya ulil albab, wattaquni ya ulil albab, takutlah kamu kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Baik para jemaah sekalian, apa maksud daripada ayat ini ya? Maksud daripada ayat ini para jemaah yang dirahmati Allah, diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bulan-bulan haji itu adalah bukan semua bulan, tetapi bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Taala, dengan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, ibadah haji itu ya bulan-bulannya telah telah maklum, telah faham, telah tahu ya, iaitu bulan haji itu ialah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari dari bulan Zulhijjah. Maka barang siapa yang sudah masuk mengerjakan haji dengan niat dalam bulan-bulan itu ya, tidak sah pada masa yang lain. Maksudnya apa? Barang siapa yang niat ya, maksud dan niat di sini ialah berarti dia sudah pakai ihram, dia pun niat haji, ya. Maka kalau dia niat selain daripada 3 bulan tersebut, maka tak sah. Maka tidaklah harus ia melakukan. Maka kalau sudah demikian, bila dia dah niat, dia dah pakai ihram, ya, ingat para jemaah sekalian ya, masuk waktu haji itu berarti apa? Dia pakai ihram, dia pun niat haji. Itu dia para jemaah sekalian, hati-hati. Maka tidaklah harus ia melakukan. Maksud tidaklah harus apa? Dia tak boleh melakukan persetubuhan dan sebagainya, juga segala kekejian lainnya dan segala larangan yang dilarang semasa ihram, dan juga dilarang sebarang pertengkaran dan pergaduhan dan kata-kata yang keji. Ini syarat-syarat bagi orang-orang yang sudah dalam keadaan ihram. Ingat sekali lagi para jemaah sekalian, orang dalam keadaan ihram berarti dia pakai ihram, dia niat sekali. Dia kalau cuba pakai ihram, contoh katakan dia pergi belajar kelas haji, kelas umrah, balik dia pun dapat kain ihram, dia pun try pakai.
Ya, dia try pakai, itu dia trial para jemaah sekalian. Tapi kalau dia sudah sampai pada tanah haram, dia pakai ihram dan dia jatuhkan niat haji ataupun dia jatuhkan niat umrah, sahaja aku sahaja aku memakai ihram untuk melaksanakan ibadah haji, sahaja aku memakai ihram untuk melaksanakan ibadah umrah, kerana Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah dalam keadaan ihram. Kalau dia sudah dalam keadaan ihram, dia kena jaga. Ya, dia kena jaga para jemaah sekalian, ya. Dia tak boleh buat sesuka hatinya. Dia tak boleh buat apa? Dia tak boleh buat sesuka hati bila dia dalam keadaan ihram. Ini semua kalau awak belajar bab haji, belajar bab umrah, maka akan diterangkan dengan seperincinya, bagaimana yang dimaksud dengan larangan-larangan ataupun pantang larang dalam ihram. Itu dia, ya. Pantang larang dalam ihram, itu dia. Kena hati-hati para jemaah sekalian, ya. Dalam hubungan ini diperjelaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummu." Artinya, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dan dia tidak melakukan kekejian dan tidak melakukan kefasikan, maka kembali ia seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Iaitu maksudnya apa? Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Itu dia para jemaah sekalian. Dalam arti kata lain, ibadah hajinya tidak rosak, maka dia insya-Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala yang dijelaskan, iaitu haji mabrur. Ya, apa haji apa? Haji mabrur. Apa maksud haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak diterima, iaitu haji mardud. Itu haji yang tak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa tanda-tanda dia para jemaah sekalian? Orang yang melaksanakan ibadah haji, haji yang mabrur dan haji yang mardud. Apa tanda-tandanya ibadah haji yang mabrur dan ibadah haji yang mardud? Ibadah haji yang mabrur, berkata para alim ulama, adalah apa? Tanda-tandanya ialah orang itu ada perubahan. Perubahan bagaimana? Dari tak baik kepada baik. Contoh, mungkin dulu dia malas nak ibadah, tapi semenjak dia balik daripada haji ni, dia rajin ibadah. Tu dia. Ya, dia rajin ibadah. Itu tanda dia orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Dulu sebelum dia pergi haji, ya mungkinlah ya dia ada buat maksiat. Dengan dia buat apa? Mengumpat sana sini, kata orang sana sini, cakap bohong sana sini. Tapi bila dia balik haji, dia dah tak suka banyak bercakap. Dia diam saja. Dan dia akan bercakap tentang perkara-perkara yang perlu sahaja. Dan kalau tak ada apa-apa nak cakap, dia akan berzikir, dia akan berselawat, dia akan baca Quran. Ini nama dia haji yang mabrur. Kalau haji yang mardud, sebaliknya, terbalik pula. Sebelum pergi dia rajin ibadah, tapi dia balik dia malas ibadah, asyik nak tidur je, tak maaf lah. Ataupun rajin ibadah tapi ibadahnya lambat. Ini tanda-tanda apa? Haji itu mardud tu para jemaah sekalian. Begitulah dia. Ya, begitulah dia para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan rezeki oleh Allah Ta'ala, dapat kita melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan kita mendapat ibadah haji yang mabrur. Begitulah dia. Amin. Allahumma amin. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri lagi, oleh sebab itu hendaknya seseorang yang mengerjakan haji membuat kebaikan dan kebajikan sebanyak-banyaknya dalam amalan dan pergaulan yang meninggalkan segala larangan. Tu dia. Jadi kalau orang itu sudah dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, ya, maka dia kena buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Maksud kebaikan sebanyak-banyaknya itu apa para jemaah sekalian? Itulah dia para jemaah sekalian, ya. Berkata para alim ulama bahawasanya,
Kalau kita ini sudah dalam keadaan ihram, berarti ibarat kita ini sudah dalam keadaan apa? Keadaan seperti mayat yang sudah dikafankan. Ya, tinggal kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana cara kita nak menghadap Allah taala? Kita kena mempersiapkan diri kita, para jemaah sekalian. Siapkan diri kita. Sebab apa? Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghakim kita. Mana kita pergi? Syurga ataupun neraka? Tu dia. Ya. Mana kita akan melangkah? Syurga ataupun neraka? Tu dia, para jemaah sekalian. Hati-hati. Kadang-kala orang itu dapat menunaikan umrah ataupun dapat menunaikan haji, ya, sebahagian daripada mereka tu apa? Ibaratkan seperti makan angin. Ini tak boleh, para jemaah sekalian. Ya. Ini tak boleh. Hati-hati, para jemaah. Apatah lagi kita melaksanakan ibadah di tanah haram. Tanah haram ni dia ada undang-undang, dan undang-undangnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram ni kita tak boleh samakan dengan shopping center di rumah kita, supermarket di rumah kita, jalan-jalan raya di rumah kita. Kita tak boleh samakan. Minta maaf lah para jemaah sekalian, kalau kita berada di tanah haram, kita tak boleh nak samakan tanah haram tu dengan apa? Dengan Orchard Road, dengan Mustafa Center, dengan NTUC, ya, dengan apa? Dengan Banquet, ya, dengan tempat-tempat yang bukan tanah haram. Tak boleh. Sebab tanah haram dia ada undang-undang dia tersendiri, para jemaah sekalian. Ya. Kita tengok kalau sesiapa dah pergi haji, siapa dah pernah pergi umrah, ya, kita tengok nak masuk ke tanah haram ni kena tahan dengan polis bas tu. Kereta ke apa ke semua kena tahan. Ya. Kena tahan. Kenapa kena tahan, para jemaah sekalian? Dicek awak orang Islam ke tidak. Kalau bukan orang Islam tak boleh masuk. Tu dia, para jemaah sekalian. Ya. Baik, diperjelaskan lagi, orang yang pergi mengerjakan haji, orang yang pergi mengerjakan haji hendaklah membawa bekalan yang secukupnya supaya ia tidak menempuh kesusahan atau menyusahkan orang lain. Ya, Allah menyuruh kita mengambil, Allah memerintahkan kita mengambil perbekalan dengan firman-Nya yang bermaksud mengambil bekalan kamu. Menurut riwayat ayat ini diturunkan kerana ada serombongan orang dari negeri Yaman pergi mengerjakan haji tanpa membawa bekalan, dan mereka berkata, kami bertawakal kepada Allah, kami akan mengunjungi rumah Tuhan kami, takkanlah Dia tidak memberi kami makan. Mereka ini sampai ke Mekah, mereka meminta-minta, dan ada kalanya mereka merompak dan merampas, maka Allah pun menurunkan ayat tadi. Tu dia. Faman hajjah, ya. Ayat mana? Ayat tadi tu. Faman hajjah, ya. Faman farada fihinnal hajj. Barang siapa yang telah masuk mengerjakan ibadah haji, fala rafatha, tidak boleh melakukan apa? Tidak boleh melakukan persetubuhan, wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat maksiat, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh bertengkar dalam masa haji. Tu dia, para jemaah sekalian. Ya, kita kena tahu, para jemaah sekalian. Ya, kita kena tahu. Jadi bila kita nak melaksanakan ibadah haji, bekal mesti ada. Kalau tidak silap saya, Nabi SAW itu pernah bersabda, dengan Nabi memperjelaskan akan datang satu zaman umat aku itu menunaikan ibadah haji itu, datang ke tanah haram itu dengan 4 macam. Ya. Satu, mereka datang ke tanah haram itu, semuanya mereka nak apa? Semuanya mereka nak first. Semuanya mereka nak, senang cakap, mereka nak first class. Kapal terbang nak first class, hotel nak first class, semua nak first class. Sebab apa? Mereka ada duit, mereka boleh bayar. Ya. Yang kedua, diperjelaskan mereka datang menunaikan ibadah haji itu dengan tujuan apa?
Dengan tujuan seperti apa? Seperti mereka tidak merasakannya mereka itu berada di tanah haram. Jadi bila dia datang ke tanah haram, baik dia melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, seperti dia jalan-jalan makan angin. Ya? Orang melaksanakan ibadah haji, orang melaksanakan ibadah umrah, bagaimana para jemaah sekalian? Ya. Contoh sajalah, kita nak pergi Madinah saja para jemaah sekalian, masya-Allah, saya sering pesan kepada para jemaah, ya, sewaktu saya pimpin jemaah menunaikan ibadah umrah, ibadah haji, ya, saya jelaskan apa, kalau kita nak ke majlis walimah, jemputan, kita selalu siapkan pakaian yang bagus. Kalau nak pergi urusan-urusan penting, selalu kita menggunakan pakaian yang bagus. Kenapa kita nak ke Madinah, kita tak mau siapkan satu baju yang bagus, yang mana inilah baju untuk kita ketemu, untuk kita berjumpa dengan kekasih kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering para jemaah sekalian, kalau dulu saya pimpin jemaah menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji, selalu di dalam beg saya, ya, yang saya bawa untuk hand carry, itu selalu ada satu helai baju yang sengaja kadang-kala saya mengeluarkan duit untuk saya beli baju ataupun saya upah tailor jahit baju ini, ya. Dan bila dah siap, saya suruh tailor tu buat fitting, cantikkan macam mana kalau saya pakai, macam mana, ada panjang ke, ada pendek ke, macam mana, bagus ke tak bagus. Lepas tu nanti saya try, saya goyang gini, sini kenapa ketat, sini kenapa gini, sini kenapa gini. Saya agak cerewet sikit. Kerana apa? Tujuan saya nak jumpa Nabi Muhammad SAW, biar pakaian yang baik, biar pakaian yang bagus. Ya, kita nak jumpa Nabi SAW. Nabi SAW yang apa? Yang ikat perut untuk kita. Ni tak lama lagi, malam 27 bulan Rajab, Isra' Mi'raj. Kita seharusnya apa? Kita seharusnya mempunyai apa? Mempunyai apa nama? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mempunyai persiapan yang mana Isra' Mi'raj ini memperingatkan suatu perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya untuk Nabi SAW. Perlu gembira kita. Ini kita nak apa? Nak masuk pada bulan yang memperingatkan kita kepada kekasih kita, iaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita perlu siap-siap para jemaah sekalian. Ya. Dan Nabi SAW memperjelaskan lagi, macam perkara yang ketiga, orang yang menunaikan ibadah haji itu bagaimana? Dia menunaikan ibadah haji dengan dia memikirkan, apa bagus untuk aku beli barang di tanah haram, dan setelah itu aku bawa pulang ke negeri aku, maka aku akan buka bisnes. Sebab ini adalah cara satu-satunya untuk aku mengaup keuntungan yang banyak. Ada lagi satu cara yang keempat pula, orang menunaikan ibadah haji, kata Nabi SAW, pada akhir zaman adalah apa? Orang yang datang ke tanah haram tetapi lepas tu dia minta-minta dengan orang. Dia minta-minta dengan orang. Ini satu benda yang tak bagus para jemaah sekalian. Kita mahukan datang ke tanah haram, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, adalah apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu kita siapkan perlengkapan kita. Contoh seperti kita di Singapura selalu apa? Kita apa? Menghubungi pihak-pihak travel agent yang mana mereka telah pun menyiapkan package-package-nya, ya, kita cukup bayar dengan mereka, maka mereka siapkan kapal terbang kita, siapkan hotel kita, siapkan land transportation kita, makan minum kita, ya, dan juga siapkan tentang kelas kita, pengajian kita sewaktu kita berada di Singapura sebelum kita berangkat. Nah, ini bekal perlu siap, ya, bekal perlu siap para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Dan di samping itu juga perlu siapkan bekalan apa? Bekalan jasmani kita. Jasmani bagaimana? Ya, jaga kesihatan tubuh badan kita. Ya.
Kalau kita tahu kita sakit, okey, bila awak nak pergi umrah? Oh, saya nak pergi umrah lagi 6 bulan lagi lah, lagi 3 bulan lagi lah. Ya, jadi kita jaga kesihatan tubuh badan kita. Mungkin kita exercise sikit, ya. Jadi agak supaya badan kita tak terperanjat bila sampai dekat sana. Sebab apa? Nak melaksanakan ibadah haji, nak melaksanakan ibadah umrah perlukan tenaga yang kuat. Ya, sebab itu sering saya sampaikan di dalam kelas-kelas saya, selalu saya memperjelaskan apa? Kalaulah, ya, bagi kita lah dekat Singapura sinilah, ya, bila awak dah habis sekolah, kerja, simpan duit, saya bilang ni. Ya, bila dah simpan duit, apa buat? Ya, pergi umrah, pergi haji. Jangan sampai tak pergi haji, jangan tak sampai pergi umrah. Sebab waktu muda ni lah diperlukan tenaga. Tapi ada orang pula punya pemikiran, tak apalah ustaz, nanti bila kita umur dah tua barulah kita pergi haji, barulah kita pergi umrah. Jangan. Tengok para jemaah sekalian, orang yang sudah uzur, orang yang dah tak kuat baru nak pergi haji, susah, kena tolak dengan wheelchair, kena mana-mana pergi semua perlukan bantuan. Tengok. Lagi sehat tubuh badan kita, bismillah, tawakal ala Allah, berangkat. Saya sendiri merasakan bagaimana penatnya menunaikan ibadah haji para jemaah sekalian. Saya menunaikan ibadah haji pada tahun 2004 bersama kawan-kawan saya dari Darul Mustafa Hadramaut. Ya, kita berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, kita berangkat menunaikan ibadah haji sebanyak lebih kurang 35 ataupun 40 orang. Satu daripada Singapura. Ya, yang lain budak-budak Indonesia, budak-budak Malaysia. Budak-budak Malaysia ada dalam lebih kurang 5-6 orang, ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Jadi bila saya di situ juga pada tahun 2004 itu juga saya berjumpa dengan orang tua saya, ya. Mereka pun menunaikan ibadah haji. Ya, bagi abah saya itu merupakan haji yang pertama, bagi umi saya merupakan haji yang kedua, kalau tidak silap saya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakadha. Saya sendiri merasakan penat sebab setelah kita menuju ke Arafah, daripada Arafah kita menuju ke mana? Kita menuju ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju ke Mina, dari Mina kita menuju ke Mekah. Allahu Akbar. Masuk kembali ke kota Mekah, kita buat tawaf ifadah, habis tawaf ifadah kita buat sa'i haji. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Penat para jemaah sekalian. Setelah itu tahallul, Allahu Rabbi, la haula wala quwata illa billah. Sangat penat dengan kita melaksanakan ibadah tersebut. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa sebaik-baik bekalan ialah takwa. Tu dia. Ya, takwa para jemaah sekalian. Bila kita nak belayar, baik kita nak belayar menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umrah, ataupun bukan kita nak belayar, bukan kita nak musafir untuk haji dan untuk umrah. Kita nak musafir apa? Kita nak musafir jalan-jalan, makan angin dan sebagainya. Bekal paling utama adalah takwa. Takwa bagaimana para jemaah sekalian? Kalau kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, sudah pasti kita perlu ada ilmu ibadah haji, ilmu ibadah umrah. Cara nak kita pakai ihram, cara nak kita jatuhkan niat, cara kita tawaf, cara kita sa'i, nak baca doa apa, pusingan pertama tawaf, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sa'i dari Safa, dan mulanya sa'i dari Safa, ya, sampai ke Marwah. Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2, ya, Safa, Marwah 3, Marwah, Safa 4, Safa, Marwah 5, Marwah, Safa, ya, 6, Safa, Marwah lagi 7. Tahu-tahu dia sa'i, dia berhenti apa? Saya dah sa'i dah ustaz. Dekat mana awak berhenti? Saya berhenti dekat Safa. Kalau awak berhenti dekat Safa sudah salah. Jadi bagaimana? Mungkin awak terlebih 1 ataupun mungkin awak kurang 1. Jadi jawapan dia bagaimana? Awak kena pergi Marwah.
Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah adalah syiar keagungan daripada beberapa keagungan-keagungannya Allah. Oh Ustaz, Safa tu apa Ustaz? Marwah tu apa Ustaz? Nah, ini semua kita kena belajar. Ini belajar. Ya, sebab itu bila kita belajar, kita tahu para jemaah sekalian. Ya, bila kita belajar, kita tahu. Dan lagi satu, bila kita, kenapa Allah Ta'ala jelaskan bekalan kita adalah bekalan takwa. Bila kita nak musafir, belajar cara apa. Bila kita nak musafir, kita perlu buat apa? Sunnah-sunnahnya apa? Mandi sunat musafir, solat sunat 2 rakaat, solat sunat musafir. Lepas tu apa benda bagus kita bawa? Sunnahnya apa? Diperjelaskan, ada keterangan-keterangan ini semua. Lepas tu bila kita nak keluar, buat apa? Ada orang azan. Bukan hanya nak pergi haji, bukan hanya nak pergi umrah tau. Dia nak musafir untuk dia mungkin jalan-jalan dengan family pun, makan angin pun dia azan. Kenapa azan? Sebab ini dapat membantu kita, dapat membantu kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi perjalanan kita. Ustaz, kan kita dah bayar semua Ustaz. Kan kita naik bas, kita naik kereta api, kita naik kapal terbang. Baik, kalaulah ya, memang betul kita dah bayar semua. Sekali awak naik kapal terbang tu boleh naik aja, dia tak boleh turun. Macam habis turun dengan apa? Buka pintu kapal terbang, terjun, pakai payung terjun. La haula wala quwata illa billah. Ya, ataupun bagaimana? Tak boleh buka pintu kapal terbang. Ya, tak boleh turun, tak boleh apa. Macam meletup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau sebaliknya. Maka dengan kita berdoa, kita azan, mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan kita. Hakadha. Dan di samping itu juga bekalan takwa. Bagaimana para jemaah sekalian? Walaupun kita bermusafir dengan kapal terbang ke, dengan Star Cruise ke, dengan ferry ke, dengan bas ke, dengan kereta api ke, atau dengan kereta peribadi, private, our own car pun para jemaah sekalian, waktu solat mesti solat. Dah sampai masuk waktu, stop solat. Oh Ustaz, sekarang saya naik kapal terbang Ustaz. Macam mana cara solat dalam kapal terbang? Nah, tu pun perlu belajar. Ustaz, saya naik Star Cruise Ustaz. Pergi mana? Pergilah mana-mana lah, negeri mana. Tapi dah masuk waktu. Macam Ustaz. Perlu tahu. Ini semua bekalan takwa. Ini semua perlu ada. Kadang-kadang orang nak musafir ni, dia happy betul tau. Nak jalan sana, nak jalan sini. Tahu-tahu bila time sembahyang, kena solat. Kena solat Oh, mesti solat Oh, ingatkan tak payah solat. Ingatkan nanti bila dah sampai kan, kita dah check in hotel, solat lah kita. Habis kalau waktu tak ada, qada je lah boleh. Ya, siapa ajar kita macam gitu? Mana satu keterangan memperjelaskan demikian? Suka-suka hati qada. Solat 5 waktu is compulsory para jemaah, wajib. Satu soalan, benda wajib boleh hutang ke? Mana boleh hutang? Tak boleh hutang. Mana suka-suka hati? Ada orang lagi memperjelas, alah Ustaz, qada aja boleh. Qada, jadi bagaimana? Qada kan ganti sembahyang. Siapa cakap qada ganti sembahyang? Buka kitab fikir, belajar betul-betul. Apa kata para alim ulama? Qada tu bukan ganti sembahyang. Qada itu memperingatkan kita agar supaya jangan kita ponteng lagi sembahyang, jangan kita tinggalkan sembahyang. Tapi zaman sekarang orang-orang suka-suka kadang-kadang. Ya, tak boleh suka-suka. Ustaz, biasa kita sembahyang dekat negeri kita kan tunggu masuk waktu baru kan kita sembahyang Zuhur. Nanti bila kita nak sembahyang asar kan tunggu masuk waktu. Tapi ni macam Ustaz, kita sembahyang sekali Zuhur dengan asar, sekali kita sembahyang sama-sama. Asar dengan Zuhur sekali kita sembahyang sama-sama. Tu nama dia jamak. Imma dia jamak takdim ataupun jamak takhir. Ustaz, biasa Zuhur kan kita kan sembahyang 4. Kenapa kita sembahyang 2? Itu nama dia qasar. Oh, ini semua mesti belajar. Baik kita musafir kerana haji, musafir kerana umrah, ataupun musafir makan angin. Oh Ustaz, saya nak menghadap kiblat, tapi lepas tu stewardess datang, sit down. Kapal terbang tengah goyang Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Macam sembahyang duduk dekat bangku kapal terbang. Macam para jemaah sekalian. Boleh ke tak boleh ni Ustaz? Kita sembahyang tidak menghadap kiblat. Ini semua kita kena tahu. Tak boleh suka-suka para jemaah sekalian.
Ada orang main suka-suka ikut rentak dia saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minin ta'ala minta. Ta'ala minda min. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini perlu faham. Sebab itu dia jelaskan apa? Bekal kita adalah bekal takwa. Dan di samping itu bekal-bekal yang lain pun perlu juga kita faham. Bekal apa para jemaah sekalian? Oh, saya ada sakit jantung, bawa obat jantung. Oh, saya ada sakit kencing manis, bawa obat sakit kencing manis. Saya ada sakit darah tinggi, bawa obat sakit darah tinggi. Oh, saya biasa pagi saya mesti makan vitamin ni untuk apa badan saya sihat lah. Okey, bawa. Dan di samping itu juga lagi apa para jemaah sekalian? Duit, bawa duit. Ya. Jangan sampai awak ada duit pinjam boleh. Apa ini? Musafir pinjam-pinjam ke? Memanglah diajarkan di dalam agama Islam kalau ada orang musafir bantu. Tapi diri kita sendiri para jemaah sekalian, bawa keuangan kita. Dah tahu kalau katakan kita akan melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, maka pergi money changer, tukar duit rial. Tak apalah Ustaz, saya tak suka pakai duit lain. I love my Singapore dollar. Jadi mana-mana pun saya nak bayar dengan Singapore dollar. Okey, tak jadi masalah. Tapi kalau awak pergi kedai tersebut, awak nak beli air Coca-Cola, awak nak beli air orange juice, awak nak beli aiskrim. Kam hadha aiskrim, kam hadha Coca-Cola, oh hadha Coca-Cola 5 rial. Okey, ana ma'ana 5 dolar. Ya, ini air Coca-Cola, ini apa? 5 rial. Okey, aku ada 5 dollars. La, ana bagaina dolar, bagaina rial, dia bilang. Dah, tak. Kita tak terima dolar, kita terima rial. Dah, awak berhenti dekat tengah-tengah jalan, mana nak cari money changer? Dah susah korang. Awak ada 5 rial, pinjam saya nak bayar aiskrim. Cep, apa ini? Ni nama dia bekal, kena bawa duit. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, saya para jemaah sekalian, kalau saya nak pergi musafir mana-mana, pasti saya ini apa through my experience para jemaah sekalian, pasti saya jaga nanti para jemaah sekalian, ya. Dan di samping itu juga para jemaah sekalian, jaga bekalan-bekalan kita tu, jaga. Salah satu bekalan paling bagus adalah apa? Bekalan takwa. Jangan lupa dalam kocek kita ada tasbih, ya. Sekarang pun apa? Dah canggih, ada handphone, betul tak para jemaah sekalian? Download Quran, download zikir-zikir apa. Jadi sambil kita mungkin dalam perjalanan, kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir dan sebagainya. Hakadha, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Kena jaga kita para jemaah sekalian, ya. Kalau pelayaran yang dekat di dalam dunia memerlukan bekalan, maka pelayaran ke akhirat lagi perlu, ya, lebih perlu lagi bekalan, lebih perlu lagi kepada bekalan, iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah bekalan takwa kepada Allah. Tu dia para jemaah sekalian. Jaga diri kita. Tak boleh, ini semua tak boleh cakap para jemaah sekalian, ya. Tak apalah Ustaz, saya tahulah ini semua. Jangan, tak boleh. Jangan para jemaah sekalian, ya. Kadang-kala saya nak musafir pun, walaupun dekat, walaupun jauh, ya, sabun, shampoo, toothpaste tu saya bawa. Walaupun bila kita dah booking hotel, ya, kita tanya dengan hotel, do you prepare all these things? Yes, I prepare. Yes, we prepare all these things. Itu pun saya bawa juga. Supaya apa? Kita tak tahu, malang tak berbau, tahu-tahu bila kita sampai, tak ada, dia bilang. Tak kecoh para jemaah. Tapi kalau kita ada bekal, okeylah, alhamdulillah. Hakadha, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Begitulah dia. Dan di samping itu juga biasanya kalau saya bermusafir, ya, untuk menunaikan haji ataupun menunaikan umrah, ya, nanti kadang-kala saya bawa baju-baju saya, ya. Baju-baju bagaimana? Ialah baju-baju yang mungkin, ya, kadang-kala saya dermakan kepada orang-orang fakir miskin dekat sana, ya. Diorang pun suka dapat baju kita. Oh, hadha thawb Singapore, dia bilang, ya. Oh, ini baju Singapore, baju Singapore. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Kadang-kala saya bawa duit lebih.
Duit lebih bagaimana? Duit lebih ada kadang-kadang orang kasih saya duit, ustaz, ini saya hadiah pada ustaz sikit lah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ada lagi bilang, ustaz ini nanti kalau ustaz jumpa fakir miskin dekat sana, tolong ustaz sedekahkan ustaz ya. Okey. Jadi apa saya buat kadang-kadang para jemaah sekalian? Fakir miskin kadang-kadang ya, bila kita beli makan, orang tengok kita beli makan, kesian. Saya dulu pernah sampai para jemaah, sampai di Madinah, kesian, saya sendiri nangis. Kita duduk dekat hotel, tilam empuk semua bagus ya. Ada orang tu apa? Dia tidur dekat lantai hotel. Allahu akbar, kesian. Menggigil dia sejuk. Sampai saya kejutkan dia. Saya, ya walad, gum. Sampai dia wen omok, wen abuk, dia diam aja. Kali lepas tu saya tanya dengan dia, ya. Saya tanya dengan dia, mana mak kau, mana bapak kau? Dia. Lepas tu saya tanya, entah bakat akal? Yuk dulu. You budak kecil, kesian. Anak aku lapar. Tak. Mari sini. Jadi nanti saya bawa, ada dekat Mekah, dekat Madinah ya, kedai-kedai orang jual roti sandwich, orang jual kebab, orang jual air. Saya bilang khudh liturid khudh. Orang pakai dah. Saya bilang ambil apa kau nak? Oh tak, aku nak ni. So saya tanya, kif kathir? Aywa ummi, ukhti. Dia bilang mak aku, kakak aku, abang aku, adik-adik aku. Nahna jai'in, nahna fuqara masakin sa'idna wallah. Tolonglah kami. Jadi saya belikan barang makan. Begitu dia para jemaah sekalian ya. Bekalan. Kadang-kala sedekah ni lah yang dapat membantu apa? Membantu kita punya perjalanan jadi smooth. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Hakata, begitulah dia. Ya, sebab itu akhir ya, berkata Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, yang menggunakannya untuk berfikir dan memerhatikan dengan mata hatinya. Berarti apa? Orang yang bermusafir tapi kalau dia tidak siapkan bekalan takwa, berarti dia tak ada akal. Tak ada akal bagaimana? Ya, dia ikut rasa dia. Dia ikut nafsu dia sesuka hati. Dia nak marah orang, dia marah orang. Dia nak mengamuk, dia nak buat maksiat, dia buat maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana kehidupan kita nak berkat? Macam mana musafir kita nak berkat? Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-197 ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, berikan kita ilmu yang berkat, dapat kita mengamalkannya. Dan bila kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang memperjelaskan tentang ibadah haji, tentang ibadah umrah, sama-sama kita berdoa para jemaah sekalian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit COVID-19 ini ya, mengangkat penyakit COVID-19 ini, dan mudah-mudahan dapatlah umat Islam semuanya ya, baik daripada negara Singapura dan juga negara-negara yang lain, dapatlah menunaikan ibadah haji ya. Mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang berkat, rezeki yang banyak ya, dan mudah-mudahan dipanjangkan usia kita, diberikan kita kesihatan, dapat kita melaksanakan ibadah haji, dapat kita melaksanakan ibadah umrah. Pasti kalaulah COVID-19 ini sudah selesai, saya yakin pasti ramai sekali umat Islam yang nak menunaikan ibadah haji, yang nak menunaikan ibadah umrah. Pasti itu sepasti-pastinya. Tetapi qadarallahu masya, ya, Allah yang menentukan segala-galanya. Dan juga mudah-mudahan dengan ada pengajian tafsir ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kehidupan kita dengan berkat Al-Quran. Ampunkan dosa-dosa kita dengan berkat Al-Quran. Selamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat dengan berkat Al-Quran. Selamatkan anak cucu cicit kita, keturunan kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan semua umat Islam dengan berkat Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita, taubatan nasuha. Jadikan kita daripada hamba-hamba Allah taala minat tawabin, daripada golongan orang-orang yang bertaubat.
kerana kita berada pada bulan Rajab, bulan yang disebut dengan bulan istighfar, bulan yang dijelaskan Rajab syahrullah, bulan itu bulan Rajab, bulan Rajab ini bulan Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu kebaikan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.